Hi everyone. So আজি আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ কাৰণে ইৰাণৰ কিছুমান ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। But before the discussion, I would like to share with you that with support and encouragement from our subscriber friends, বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে, বহুতে মোক এনকাৰেজো কৰিলে that I should start an answer writing evaluation program. মানে আপোনালোকে যদি answer writing practice কৰি আছে, then you can share that with us 2 to 3 papers in a day আৰু আমি instantly check কৰি we have a team আমি instantly check কৰি আপোনাক with feedback আৰু কি কি ডেটা আপোনালোকে আৰু এড কৰিব পাৰে সেইবিলাক আমি আপোনাৰ আনসাৰ sheetত দিব পাৰিম instantly without much delay. And for that purpose already my video startingত I have shared with you the poster image of that program and the details are already mentioned there. So if you are interested, then you may consult with us, apni mail koribo or follow the procedure mentioned in the poster and get your answers checked by our team. I'm sure that will help you apnar answer writing practice to aro beshi improve hobole, and you will get some idea. And you will get some idea about how to approach and you can add more recent data along with our feedback. So let's talk about Iran's recent development. Ami sobe newsot palu je Iranor president has recently passed away on last Sunday. And moi hekarne basic kisuman bostu ami cover korim etu articleot so that you will be able to write something about it on your international relations questions jodi ahe, and ahar chance ase because recently India aru Irane CHABAHAR port opening korise tate business for 10 years of contract jonto moi detailot eta videot cover korisu. You may please go back and watch that video. Detailed video asile along with map work aru moi nohole link to description to di dim. So the president Ibrahim Raisi teo Iranor chief justice asile teo basically, and he belongs to a clerical family. It is clerical family boli Iranot koa gole it has a meaning. The meaning is that tate junbilak manu religionok follow kore and religion scholar hoy ihotok clerical boli koy. So the president was formerly the chief justice of Iran also in 1988. আৰু তেওঁৰ ওপৰত বহুতখিনি কিছুমান এলিগেশ্যনছো আছে that তেওঁ কিছুমান পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ্ছ বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ্ছৰ এছাচিনেশ্যনৰ তেওঁ অলপমান পাৰ্ট আছিলে বুলি বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিয়ে সেইটো এলিগেশ্যন লগায়. নাও ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ ৰিলেশ্যনছ বহুত বেছি বেয়া, বাট উইল কাম টু দেট. ফাৰ্ষ্ট লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইৰাণছ জিঅ' ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশ্যন. চ' আপুনি এই মেপটোত চাব ফাৰ্ষ্ট অফ অল. বেচিকেলি প্ৰেচিডেণ্ট ইৰাণিয়ান প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড ইৰাণৰ ফৰেইন মিনিষ্টাৰ আৰু বহুতখিনি অফিচিয়েলছ হেলিকপ্টাৰ দি এইটো পাৰ্টত গৈছিলে. আৰু আজেৰবাইজান বেলেগ এটা কাণ্ট্ৰি তাৰে গভৰ্ণৰ এৰিয়াটোৰ গভৰ্ণৰ এজন আহিছিলে. দুটা ডেম কনষ্ট্ৰাক্ট হৈছিলে সেইবিলাক অ'পেনিং কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু ইয়াতে বহুতখিনি টেৰেইনছ আছে এনেকুৱা, আৰু ৰাতিপুৱা গৈছিলে চ' বহুত ফগ আছিলে. চ' সেইকাৰণে ৰিচেণ্ট ৰিপৰ্টছ চে that it was a crash. But lot of foreign policy analysts also say that it might be a planned activity as well. But that is not our concern to understand. We have to know the geostrategic and geopolitical significance of Iran since it is in news. And now come to this map. So you see Iran. Iranor sobotke dangor capital, itoe capital Tehran, and ইৰাণৰ যদি আপুনি এটা বস্তু মনত ৰাখিব পাৰে ফৰ প্ৰিলিমছ অলছ ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট. ইৰাণৰ নৰ্থত আছে কেস্পিয়ান চি আৰু ইৰাণৰ চাউথত আছে পাৰ্চিয়ান গাল্ফ. ইউ কেন ৰিমেম্বাৰ লাইক ডেট. বৰ্ডাৰিং কাণ্ট্ৰিজত ইৰাক আছে এণ্ড ওপৰত আজেৰবাইজান, এণ্ড ইয়াতে এটা ষ্ট্ৰেটেজিক এটা ৰুট আছে, সেইটোক কয় ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ. Strait of Hormuz বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট. Why? Because Strait of Hormuzৰ থ্ৰু
20% গ্লোবাল ট্ৰেডিং হয় মেৰিটাইম মানে সাগৰেদি পাৰ হৈ যায় জাহাজবিলাক পুৰা ৱৰ্ল্ডৰ 20% বিজনেছ এই ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ দি পাৰ হৈ যায় আপোনালোকে জিঅ'গ্ৰাফিত ষ্ট্ৰেইটৰ ডেফিনেশ্যন গম পায় এ নেৰ' পেছেজ ছেপাৰেটিং টু লাৰ্জ লেণ্ড মাছেছ ইৰাণ এটা লেণ্ড মাছ হ'ল আৰু ইফালে এইটো এটা লেণ্ড মাছ হ'ল চ' সেই দুটা লেণ্ড মাছক ছেপাৰেট কৰি আছে এই সৰু এটা you can see clearly সৰু এটা water passage so this is generally called strait and এইটো ষ্ট্ৰেইটৰ নাম হয় ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ আৰু ক্লিয়াৰলি আমি এইটো মেপত গম পাম ইয়াতে চাওক ইৰাণৰ আগৰ নাম আছিল পাৰ্চিয়া ৰিচেণ্টলি দেন দ্য নেম গট চেঞ্জ টু ইৰাণ ৰিচেণ্টলি নহয় তাৰ বহুত আগতে চেঞ্জ হৈছে বাট ভেৰি আৰ্ষ্ট ৱাইল হিষ্টৰিকেলি ইট ৱাজ নেমড এজ পাৰ্চিয়া আৰু এইটোক এৰাবিয়ান বুলি কয় এৰাবিয়ান চ' এইটোক এৰাবিয়ান বুলি কয় আৰু ইয়াতে পাৰ্চিয়ান বুলি কয় এণ্ড ইউ কেন ক্লিয়াৰলি চি দিছ ইজ এ ষ্ট্ৰেইট থ্ৰু উইচ গ্লোবেল মেৰিটাইম ট্ৰেড 20% হেপেন্স চ' আপুনি ইমেজিন কৰক যদি কেতিয়াবা আৰু সেইটো বহুতে ভয় কৰিও আছিলে আই উইল টেল ইউ হাউ ষ্ট্ৰেটেজিক দ্য লোকেশ্যন ইজ দেট যদি কেতিয়াবা ইৰাণ decides to put its naval vessels বা ships এইটো পাৰ্টত যদি থৈ দিয়ে বিকজ এইটো বেছি ডাঙৰ নহয় ইটছ হাৰ্ডলি 50 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াতে যদি ছাৰ্ভেইলেঞ্চৰ কাৰণে ইৰাণে নিজৰ কিছুমান নেভেল শ্বিপছবিলাক ইয়াতে থৈ দিয়ে ইট কেন ইজিলি এণ্ড অৰ ষ্টপ দ্য গ্ল'বেল ট্ৰেড যোনটো 20% আৰু ভাবক যদি গ্ল'বেলৰ এটা 20% ট্ৰেড যদি বন্ধ হয় গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ economic implication to কি হ'ব so that's how important Strait of Hormuz is now from the recent news article আমাৰ কাৰণে কি takeaways কি হয় we have to understand from the perspective of India যে what are the changes that are going to take place after the death of the former president Ibrahim Raisi because আমাৰ লগত the relations were quite fruitful যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট আহক ইৰাণত ইট হেজ অলৱেজ বিন ফ্ৰুটফুল উইথ আছ বাট আই হেভ ট'ল্ড ইউ প্ৰিভিয়াছলি আমেৰিকা ভাৰ্চেছ ইৰাণ দেৰ ইজ এ হিষ্টৰিকেল হেট্ৰেড বিটুইন বোথ ৰিজন আছে ইট গ'জ বেক টু 1979 ইৰাণিয়ান ৰেভলিউশ্যন দিছ টপিক alone will take 30 minutes চ' মই আজি অবভিয়াছলি ইয়াতে কভাৰ নকৰোঁ Iranian Revolution. Just you can remember for this article is that Iranian Revolution start hoisile hetu timeor Iranot juntu government asile they were fundamentalist mane teolok ki korisile duta bhag asile actually fundamentalist eta asile aru eta bhag asile tite king bilakok shah buli kowa hoy Iranor king bilakok shah buli kowa hoy and they were more connected with Western America or Britain logot they were connected so we know that jodi map to apuni sai Iran and other countries nearby Iran aru Caspian Sea these are oil and natural gas rich countries so since before World War I Britain tried to capture কৰিছিলে সিহঁতৰ business companies set up কৰিছিলে oiler in Iran so historically western influence বহুত হৈ আছিল in their economic sector so তাৰে local মানুহবিলাকে হেতু with passage of time বেয়া পাইছিলে they did not support the idea that America বা যিকোনো ব্ৰিটেইনৰ নিচিনা western country বিলাকে ইয়াতে মানে influence কৰিবৰ চেষ্টা কৰি আছিলে since the hey business to ব্ৰিটেইন আৰু ইউএছৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল আছিল তেওঁ বিচাৰিছিলে যে ইৰাণৰ যোন এনিৱান হেতু কিং হওক বিকজ আগতে কনষ্টিটিউচনেল মনাৰ্কি আছিলে ইৰাণত হেতু কিং হওক বা এটা ধৰি লওক গভৰ্ণমেণ্ট হওক দে শুড বি ইন ফেভাৰ অফ ইউএছ এণ্ড ব্ৰিটেইন চ' 1979ত সেই ৰেভলিউশ্যন হৈ পিনে ৱেষ্টাৰ্ণক আঁতৰাই ৱেষ্টাৰ্ণ ইনফ্লুৱেঞ্চটো আঁতৰাই ইৰাণে ছেট আপ কৰিছিলে ইছলামিক ৰিপাব্লিক অফ ইৰাণ Now what does it mean?
ৰিপাব্লিক য'তে ৱৰ্ডটো দেখিব ৰিপাব্লিকৰ চিম্পল মিনিং হ'ল যিকোনো মানে আমাৰ ছাপ'জ ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া বুলি কয় ৰিপাব্লিক মানে হেড অফ দ্য ষ্টেট ষ্টেটত আমাৰ এক্সিকিউটিভ চব এইবিলাক পৰে হেড অফ দ্য ষ্টেটটো সদায় ইলেক্টেড হয় চ' এইটো ডেফিনেশ্যন হয় ৰিপাব্লিকৰ ইলেক্টেড হয় যোনজন পূৰা হেড এটা ষ্টেটৰ কাণ্ট্ৰিটোৰ ইলেক্টেড হয় সেইটো মানে ৰিপাব্লিক আমাৰ ইয়াতে কোন ৰিপাব্লিক ইট ইজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট হি ইজ দ্য হেড অফ দ্য ষ্টেট অৰ শ্বি ইজ দ্য হেড অফ দ্য ষ্টেট চ' ইছলামিক ৰিপাব্লিক মিনছ there also will be elections to elect the head of the state kintu they will be following conservative laws of Islam and they will try to Iran will try to operate on basis of religious scriptures aru juntu গ্ৰুপ ৰিলিজিয়াছ স্ক্ৰিপচাৰ্ছ মতে ফ'ল' কৰে কনজাৰ্ভেটিভ হয় অলপমান ৰিলিজিয়াছ স্ক্ৰিপচাৰ্ছত যি লিখা আছে সেইমতে হ'ব লাগিব সেইবিলাক আইডিঅ'লজি ৰাখে সেইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট মানে একদম ফাণ্ডামেণ্টেল মানে কিতাপত যি ফাণ্ডামেণ্টেলি লিখা আছে সেইমতে লিটাৰেৰী হ'ব লাগিব সেইটো বিলিভ কৰে দেটছ ৱাই উই কল দেম ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট এণ্ড দি আইডিঅ'লজি ইজ কল্ড ফাণ্ডামেণ্টেলিজম and we can associate fundamentalism not just with political party but it can also be associated with terrorist organization such as ISIS also ইহঁতিও fundamentalist হয় ইহঁতি ভাবে they are going according to the religious scriptures so this is a basic idea of Iranian revolution so Iranian revolution ahar pisot ki hol ami detailed we will cover in some other video but for this article Iranian revolution is basically establishment of Islamic Republic of Iran overthrowing the US or Britain influence over their oil and natural gas or resources. Now, what it poses for India since after the death of recent former President Ibrahim Raisi. Because last week ote, আমি already video to cover কৰিছোঁ আমাৰ India and CHABAHARৰ লগত 10 years এটা contract sign হৈছিলে And CHABAHAR, I told you in my previous video, is a very strategic location for India. Why? Because it's a port. Port মানে যতে জাহাজবিলাক আহি ৰখে আৰু বিজনেছ কৰে so port to আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ডায়মণ্ড অফ নেকলেছ ষ্ট্ৰেটেজিৰ এটা পাৰ্ট আছিলে চৰি ফৰ দি বেড হেণ্ড ৰাইটিং সেইকাৰণে মই মানে নেৰেট কৰি গৈ আছোঁ এজ আই এম ৰাইটিং you can follow what I am narrating along with apni jodi note koribo pare you can note also so diamond of necklace strategy amar India ase which is against China's string of pearl diplomacy these terms I have already discussed in my previous video moi video to link already share kodim description ot you can go there and understand the issue so how is it going to impact so Iranot aru eta bostu ami janibo bicharu Iranor jonto political structure hoy তাতে কি হ'ল প্ৰেচিডেণ্টে ন' ডাউট প্ৰেচিডেণ্ট যোনজন মানে ৰিচেণ্টলি যোনজন ঢুকালে প্ৰেচিডেণ্ট পজিশ্যন আছিলে তেওঁৰ এণ্ড সুপ্ৰিম লিডাৰ এটা আছে চ' প্ৰেচিডেণ্ট কেৰিজ আউট অল দি এক্সিকিউটিভ ফাংচনছ এক্সিকিউটিভ মিনিষ্টাৰ্ছ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট সেইবিলাকক ইলেক্ট কৰে পিছত যিমান নৰ্মেল মানে এক্সিকিউটিভ ফাংচনছ ডে টু ডে ফাংচনছবিলাক প্ৰেচিডেণ্টে কৰিব পাৰে বাট সুপ্ৰিম লিডাৰ ইজ দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল ইন ইৰাণ সেইটো আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব নামবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সেইকাৰণে মই নামবিলাক লৈ যোৱা নাই আৰু বেছি কনফিউজন হ'ব এইটো মনত ৰাখিব সুপ্ৰিম লিডাৰে ৰিচেণ্টলি এটা ষ্টেটমেণ্ট ইছ্যু কৰিছে আফটাৰ দ্য ডেথ অফ প্ৰেচিডেণ্ট ইজ ডেট যে পলিটিকেলি একো চেঞ্জ নাহে ইৰাণত আফটাৰ দ্য ডেথ অফ প্ৰেচিডেণ্ট বিকজ ইটছ এ টাইম অফ ট্ৰেজেডি মানে অলপমান সেইটো সিহঁতৰ কাৰণে বহুত এটা ডাৰ্ক মুমেণ্ট হয় পলিটিকেল ক্ৰাইচিছ বা মানে কোনো বোলে আহি গভৰ্ণমেণ্টক আঁতৰাব চেষ্টা কৰিছে খুব চেষ্টা কৰিছে সেইবিলাক হোৱা নাই কুপ মানে কোনোবাই ফ'ৰ্চফুলি আহি গভৰ্ণমেণ্টক আঁতৰি দিয়াৰ চেষ্টা কৰাটো কুপ বুলি কয় কুপো হোৱা নাই একো হোৱা নাই এইটো এটা নেচাৰেল ডেথ বুলি কোৱা হৈছে সুপ্ৰিম লিডাৰে সেইটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে এইটো এটা ট্ৰেজেডি হয় মানে দুখত বস্তু এটা হৈছে আৰু চ' চব বস্তু যেনেকৈ প্লেন আছিল ৰুটিনলি কাম হৈ আছিল সেইবিলাকতো চলি থাকিব সেইটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে সুপ্ৰিম লিডাৰে
Now, why I'm narrating the article is because when you are writing an essay and you want to use international relations as a content for your essay, you can use all these stories. Jiman content apuni likhibo essay, it will help you get more marks. So India karone what are the challenges now? Eto article pura we will see challenges boli to eku nohoy, just what India is expecting now. So upor article to you can see it is about India to keep watch, right? So ami hetu etia অলপমান কভাৰ কৰি যাম. US was a part of P5 plus one country deal. সেইটো কি হয় চাওক, P5 টো বেচিকেলি P মানে পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ অফ UN Security Council. কোন কোন কাণ্ট্ৰি আছে আমি জানো, চাইনা, ৰাছিয়া, UK, US সেইবিলাক আছিলে, আৰু ফ্ৰান্স আছে. চ' দে আৰ 5 পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ্ছ অফ UN Security Council. তাৰ লগত এই +1টো হ'ল জাৰ্মানী. চ' সেই 5টা কাণ্ট্ৰি আৰু জাৰ্মানীয়ে এটা গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰিছিল, P5+1 বুলি কোৱা হয়. তেওঁলোকে কি কৰি আছিল, তেওঁলোকে ইৰাণক ৰখাই আছিলে যে আপোনালোকে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন নবনাব বুলি. এই চিম্বলটো মই ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আই ৱান্ট টু মিন এগেইনষ্ট ৱৰ্ডটো লিখোঁতে টাইম লাগে, সেইকাৰণে এই চিম্বলটো ইউজ কৰোঁ নিজৰ মানে সুবিধাৰ কাৰণে. ডোণ্ট ৰাইট দিছ চিম্বল ইন আনচাৰ. চ' নিউক্লিয়াৰ ৱেপন চিভিলিয়ান ইউজৰ কাৰণে বা নিজৰ ডিফেন্সৰ কাৰণে ইৰাণে বনাই আছিল বুলি খবৰ পাইছিলে. চ' আমেৰিকা ৱাজ আগেইনষ্ট ডেট, বিকজ আমেৰিকাই কাক ছাপৰ্ট কৰে, ইজৰাইলক ছাপৰ্ট কৰে, এণ্ড ইজৰাইল ৱাজ নিয়াৰ টু ইৰাণ. মেপত আমি এবাৰ চাম চ' ডেট উই গট আমি অলপমান ক্লেৰিটি পাম. চ' দিছ ইজ ইৰাণ, এই মেপটো চাব, এণ্ড চাওক কিমান ওচৰত আছে ইজৰাইল. এণ্ড ৰিচেণ্টলি এটা লাষ্ট উইকতে, বেছিদিন হোৱা নাই, ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজত অলৰেডি অলপমান ৱাৰ হৈ আছিলে. ইজৰাইলে ডামাস্কাছ বুলি ইজৰাইলৰ তাত জেগা এটা আছে য'তে ইৰাণৰ এম্বেচি আছে, তাতে ইৰাণৰ ফৰেইন ছাৰ্ভিচ অফিচিয়েলছবিলাক সেইবিলাক তাতে আছিলে, ডাঙৰ অফিচাৰ এজন আছিলে. ইজৰাইলে সেই এম্বেচিটোত ইজৰাইলে এটেক কৰি ডামাস্কাছত মাৰি দিলে. চ' এম্বেচিত এটেক কৰা মানে ইট ইজ লাইক এ ৱাৰ, ইউ আৰ ডিৰেক্টলি এটেকিং অন দ্য কাণ্ট্ৰি ইট ছেল্ফ. চ' ইৰাণে তেতিয়া বহুতখিনি ড্ৰোন ইজৰাইলৰ ওপৰত এনেকৈ পঠাই দিছিলে. বাট এইটো ৰিজন আছে কিয়, বিকজ ইৰাণ ইজ ছাপৰ্টিং হামাছ, যোনটো পেলেষ্টিনত যোনটো এটা মিলিটেণ্ট গ্ৰুপ আছে, সেইটোক ইৰাণে ছাপৰ্ট কৰি আছে. বিকজ দে আৰ আইডিঅ'লজিকেলি সিহঁতি চিমিলাৰ বুলি কয়. মানে ইৰাণৰ আইডিঅ'লজি ছাপ'জ হামাছে ছাপৰ্ট কৰে, হামাছৰ আইডিঅ'লজি ইৰাণে ছাপৰ্ট কৰে. চ' ডেট ৰিমেইনছ ফৰ আনাডাৰ টপিক, ফৰ আনাডাৰ ভিডিঅ'. বাট হামাছে ইজৰাইলক আমি জানো লাষ্ট ইয়েৰ গাজা যোনটো এটেক হৈছিলে, হামাছে 7 অক্টোবৰত লাষ্ট ইয়েৰ ইজৰাইলৰ ওপৰত এটেক কৰিছিল. এণ্ড দেন ইন ৰিটেলিয়েশ্যন ইজৰাইল অলছ' এটেকড ইন হামাছ. আৰু হামাছটোক কোনে ছাপৰ্ট কৰি আছে, ইৰাণে. চ' সেইকাৰণে ইজৰাইলে খং কৰি ইজৰাইলৰ ভিতৰতে যোনটো ইৰাণৰ এম্বেচি আছে, সেই এম্বেচিটোত এটেক কৰি তাৰে ডাঙৰ অফিচাৰ এজনক মানে মাৰিলে আৰু. চ' বহুত কাণ্ট্ৰি সেনেকুৱা কয় যে ইৰাণে অলপমান ৰিজনটো ডিষ্টাৰ্ব কৰি থৈছে. ৱাই? এনাডাৰ ৰিজন চাওক, এতিয়া মেপত তলত চাওক, য়েমেন আছে, য়েমেনত হুতি আছে, হুতিবিলাক পাইৰেটছ হয়, হুতি ৰেবেলছ, মিলিটেণ্ট হয় এইবিলাক চব. হামাছ ইজ এ মিলিটেণ্ট. চাওক, মিলিটেণ্ট মানে টেৰৰ গ্ৰুপ. টেৰৰ গ্ৰুপ মানে কি কওকচোন? টেৰৰ গ্ৰুপ মানে দ'জ গ্ৰুপ হু আৰ ইউজিং ভাইলেন্স টু ক্ৰিয়েট টেৰৰ. ক্ৰিয়েট টেৰৰ মানে ফিয়াৰ. টেৰৰ মানে ফিয়াৰ. কিয় ফিয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰি আছে? চ' ডেট দে কেন অভাৰথ্ৰ' এনি ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট. আৰু গভৰ্ণমেণ্টটো অভাৰথ্ৰ' মানে গভৰ্ণমেণ্টটোক আঁতৰাব বিচাৰিছে, মানে ৰিপ্লেচ কৰিব বিচাৰিছে. তাৰপিছত কি কৰিব? ইহঁতি নিজে পলিটিকেল পাৱাৰ লৈ ল'ব. পলিটিকেল পাৱাৰ কিয় ল'ব বিচাৰে? টু গভৰ্ণ পিপল. চ' ডেম'ক্ৰেচিত কি হয় চাওক, টু গভৰ্ণ পিপল. ডেম'ক্ৰেচিত কি হয়? পিপলক গভৰ্ণ কৰিব হ'লে পলিটিকেল ছিষ্টেম এটা বনাব লাগে, পলিটিকেল পাৰ্টি বনাব লাগে, তাৰপিছত মেজৰিটিত আহিব লাগে. চ' মিলিটেণ্ট বা টেৰৰ গ্ৰুপবিলাক সেনেকুৱা নহয়. মিলিটেণ্ট টেৰৰ গ্ৰুপ কি কৰে? দে ইউজ ফ'ৰ্চ অৰ ভাইলেন্স টু ক্ৰিয়েট টেৰৰ, ফিয়াৰ আমং পিপল টু অভাৰথ্ৰ' গভৰ্ণমেণ্ট, চ' ডেট তেওঁলোক নিজে পলিটিকেল পাৱাৰত আহিব পাৰক. আৰু পলিটিকেল পাৱাৰত অহা মানে টু গভৰ্ণ দ্য পিপল. চ' সেই মিলিটেণ্টৰ এক্সাম্পল হ'ল হামাছ ইজ এ মিলিটেণ্ট গ্ৰুপ, হুতি ইজ এ মিলিটেণ্ট গ্ৰুপ. হুতি ক'ত পায়? য়েমেন. হামাছ ক'ত আছে? পেলেষ্টিন. আৰু এটা মিলিটেণ্ট আছে হেজবল্লা মিলিটেণ্টটো ক'ত আছে? লেবানন. চিৰিয়াৰ ওচৰত আছে, ৰাইট? চ' চিৰিয়াৰ যিমানখিনি, এতিয়া আমি জানো চিৰিয়াত
কিমান আগৰ পৰা ৱাৰ চলি আছে ৰাইট চ' চবে ভাবে তাতে ইৰাণৰ বহুত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে বিকজ ইৰাণে সেই মিলিটেণ্ট গ্ৰুপবিলাকক ৱেপন দি আছে পইচা দি আছে ছাপৰ্ট কৰি আছে মানে ৰিজনটো অলপমান ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকক বুলি চ' দ্য ডেভেলপমেণ্ট নহ'লে কি হ'ব ইৰাণে তেতিয়া নিজৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো তেতিয়া তাতে বঢ়াব পাৰিব বুলি দিজ আৰ এলিগেশ্যনছ আৰু বেলেগ ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজে সেনেকুৱা কৈছে চ' ওপৰৰ মেপটোত চাওক এটা বস্তু লেট মি ইউজ দ্য ৰেড পেন দিছ ইজ লেবানন চিৰিয়াৰ ওচৰত চিৰিয়াত এতিয়া ৱাৰ চলি আছে অলৰেডি বহুত বছৰৰ পৰা আৰু লেবাননৰ মিলিটেণ্ট গ্ৰুপটোক ছাপৰ্ট কৰি আছে ইৰাণ হেজবল্লা বুলি কোৱা হয় পেলেষ্টিন ইয়াতে আছে ইজৰাইলৰ ওচৰত তাতে হামাছ আছে হামাছক ছাপৰ্ট কৰি আছে ইৰাণে পিছত হুতি ৰেবেলছবিলাক আছে য়েমেনৰ হুতি ৰেবেলছক ছাপৰ্ট কৰি আছে ইৰাণে কিয় সেই পাইৰেটছবিলাক হুতি ৰেবেলবিলাক পাইৰেটছৰ নিচিনা কাম কৰে সিহঁতি এনেকৈ আহে আৰু ছুৱেজ কেনেল আৰু ৰেড চি হৈ পিনে ইয়াতে যোনখিনি জাহাজবিলাক গৈ আছে ৱেষ্টাৰ্ণ জাহাজবিলাক বিকজ লাইক ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ ওপৰত চাওক এইটো ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ হয় দিছ ইজ দ্য ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজৰ নিচিনা ইয়াতো বেলেগ এটা ষ্ট্ৰেইট আছে চ' দিজ আৰ অল গ্ল'বেল মেৰিটাইম ট্ৰেড ৰুট চ' গ্ল'বেল মেৰিটাইম ট্ৰেড ৰুট যদি চোক কৰিব পাৰে কোনোবাই চোক কৰি দিয়ে বোলে তাতে যাব নিদিয়ে জাহাজবিলাকক বা ডিষ্টাৰ্ব কৰে বা জাহাজৰ ভিতৰত যোনখিনি মানে বস্তু গৈ আছে সেইবিলাক বোলে পেলাই দিলে কিমান মানে ইকনমিকেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হৈ আছে ৰাইট কিমানখিনি লছ হৈ আছে চ' লাইক ডেট ৱাইজ মানে ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ আৰ এলেজিং ডেট ইৰাণ হেজ ক্ৰিয়েটেড ছাম ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ ইন দি ৰিজন বাট ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত ষ্ট্ৰেটেজিক আছিলে চ' কি হ'ল ডনাল্ড ট্ৰাম্প যেতিয়া প্ৰেছিডেণ্ট হৈছিলে তেওঁ সেই উই আৰ কামিং বেক টু দ্য পইণ্ট এগেইন যে ৰিচেণ্ট নহয় আৰু আজিৰ পৰা 8-9 বছৰ আগত P5+1 কাণ্ট্ৰি দে ট্ৰাইড টু মিডিয়েট তেওঁলোকে এটা ডাইলগ কৰিব চেষ্টা কৰিলে ডিবেটো নহয় দে কেম টু এ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডেট ইৰাণক বুজাব চেষ্টা কৰিলে যে আপোনালোকে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন বা নিউক্লিয়াৰ চিভিল ইউজৰ কাৰণে বনাব নালাগে কিবা যদি পাৱাৰ হেল্প লাগে আমি ছাপ্লাই কৰিম ৰ মেটেৰিয়েলছ চব দিম বাট নিউক্লিয়াৰ বনোৱাটো ভাল নহয় সেইটো বুলি কৈ আছিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্প যেতিয়া প্ৰেছিডেণ্ট বনিলে তেওঁ সেই মেম্বাৰশ্বিপৰ পৰা উইথড্ৰ কৰি দিলে উইথড্ৰ কৰাৰ পিছত কি হ'ল ইৰাণৰ খং উঠি গ'ল তেতিয়া ইৰাণে অলমষ্ট সেইটো হৈ গৈছিলে এগ্ৰিমেণ্ট ৱাজ চাইনড বাট চিন্স P5তো US আছে চ' US যদি উইথড্ৰ কৰি দিছে ইফ আ কাণ্ট্ৰি হেজ উইথড্ৰন ফ্ৰম দেট মেম্বাৰশ্বিপ ডেফিনেটলি সেই এগ্ৰিমেণ্টটোৰ একো ভেলু নাথাকে নাও ছেকেণ্ড কি হ'ল সেইটোৰ পৰা একচুৱেলি সেনেকুৱা এই এগ্ৰিমেণ্টবিলাক যেতিয়া ভাঙা ষ্টাৰ্ট হ'ল তেতিয়াৰ পৰা এইবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল চ' এনাডাৰ পইণ্ট নাও ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কি যেতিয়া 2022 লাহে লাহে যেতিয়া ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৱাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল ইৰাণ ৰাছিয়াক ছাপৰ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে নাও ইউ নো আফটাৰ দিছ ডিছকাশ্যন নাও ইউ নো ৱাই ইৰাণে ৰাছিয়াক ছাপৰ্ট কৰিছে বিকজ অবভিয়াছলি ইৰাণ ইজ এগেইনষ্ট কাক US এণ্ড US ইজ এ পাৰ্ট অফ নেটো আৰু নেটো আমি নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত ভালকৈ কভাৰ কৰিম নেটো ইজ এ মিলিটাৰী এলায়েন্স বিটুইন US এণ্ড আদাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ আৰু নেটোৰ মেইন কামটো কি ৰাছিয়াক মই মানে এনেই জেনেৰেলাইজ কৰি কৈ আছোঁ আদাৰ বেলেগ কামো আছে নেটোৰ বাট দে ৱান্ট টু কমপ্লিটলি ডিছইণ্টিগ্ৰেট ৰাছিয়াক পূৰা মানে হৰুৱাব বিচাৰে নেটোৱে আৰু US ইজ এ পাৰ্ট অফ নেটো আৰু ইৰাণ ইজ এগেইনষ্ট US সেইকাৰণে ৰাছিয়াই যেতিয়া ইউক্ৰেইনক এটেক কৰিছিলে ইৰাণ ছাপৰ্টেড ৰাছিয়া নাও ইণ্ডিয়াই চাওক ইণ্ডিয়াই ইমানখিনি বস্তুৰ মাজত তাৰপিছততো চাওক 1980s পৰা যেতিয়া ইৰাণিয়ান ৰেভলিউশ্যনৰ পিছত USক মানে তাৰ পৰা পলাই দিলে আৰু USA কি কৰিলে ইকনমিক চেংচন লগাই দিলে ইৰাণৰ ওপৰত ইকনমিক চেংচন তাৰ মানে কোনো কাণ্ট্ৰিয়ে ইৰাণৰ লগত বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি সেই কাণ্ট্ৰিটোৱে ইৰাণৰ লগত বিজনেছ কৰে সেই কাণ্ট্ৰিটোৰ ওপৰতো চেংচনছ লাগি যাব উই নিউ ডেট আফটাৰ World War II কোনটো কাণ্ট্ৰি চবতকৈ পাৱাৰফুল হৈ উঠি আহিছিলে এটা হ'ল USSR আৰু এটা হ'ল US কিন্তু বাই 1980s USSR লাহে লাহে ডিছইণ্টিগ্ৰেট হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল 1991 গৈতো USSR পূৰা ডিছইণ্টিগ্ৰেট হৈ গ'ল বাট USটো তেতিয়া চবতকৈ পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰি ওলালে সেইটো টাইমৰ কাৰণে চ' USৰ লগত কোন কাণ্ট্ৰিয়ে মানে চেষ্টা কৰিব চাওকচোন মানে তেতিয়া ডলাৰ ৱাজ দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল কাৰেঞ্চি না চ' বেলেগ কাণ্ট্ৰিয়ে সেইকাৰণে ইৰাণৰ লগত বিজনেছ কৰা নাছিলে এইটো ভয় কৰিছিলে যে USA সেই কাণ্ট্ৰিটোৰ ওপৰতো চেংচন লগাই দিব বুলি আৰু চেংচন লগাই দিলে কি হ'ব আপোনাৰ ছাপ'জ ভিজা কেঞ্চেল হৈ যাব আপুনি বিজনেছ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি বাহিৰত যদি পঢ়িব বিচাৰিছে সেইবিলাক কৰিব নোৱাৰিব আৰু বাহিৰৰ পৰা ৰ মেটেৰিয়েল নাহিব ইয়'ৰ ডেভেলপমেণ্ট উইল কমপ্লিটলি ষ্টপ আৰু ইকনমিক চেংচনটো ইমান বছৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে চলি আছে আৰু ইমানেই চলিলে যে ইৰাণৰ গোটেই ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো পূৰা ব্ৰেকডাউন হৈ গ'ল একদম ব্ৰেকডাউন হৈ গ'ল প্ৰটেষ্টো হৈছিলে
So তাতে আপুনি you can imagine how India strategically কিমান ধুনীয়াকৈ ইণ্ডিয়াই ইৰাণৰ লগতো ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰি আছে US লগতো মেইনটেইন কৰি আছে এণ্ড ইনষ্টেড USA এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াক সেই চেংচনটো লগাব পৰা নাই তাৰ মানে ইউ কেন গেট চাম আইডিয়া হাউ ষ্ট্ৰং ইণ্ডিয়াছ ফৰেইন পলিচিজ আৰ ৰাইট চ' সেইটো কেইটামান পইণ্টছ আমি এতিয়া চাব লাগিব এণ্ড এনাডাৰ পইণ্ট যদি মই চাওঁ ফ্ৰম দি আৰ্টিকল হুতি অলৰেডি আমি কভাৰ কৰিলোঁ হুতি ৰেবেলছ দেন ইৰাণছ ৰেছপন্স ৱাৰ ইন গাজা অলৰেডি আমি কভাৰ কৰিলোঁ এণ্ড দেন আমি এণ্টি ৱেষ্ট সেইটো কভাৰ কৰিলোঁ P5 কভাৰ কৰিলোঁ চ' দিজ আৰ চাম অফ দি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আৰু এটা লাষ্ট এটা পইণ্ট বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট লেট আছ মেক ইট 4 পইণ্টছ তেতিয়া বহুতখিনি লিখিব থাকে লাষ্ট ইয়েৰ চাউদি আৰু ইৰাণ মাজত এটা ডিল কৰাইছিলে চাইনাই তো সেইটো এতিয়া কি হ'ল ব্ৰেক হৈ থাকিল সেইটো ডিলটো অলমষ্ট হৈ গৈছিলে মানে অলপ ফ্ৰেণ্ডলি এটা এগ্ৰিমেণ্ট চাইন হৈছিলে বাট ডিউ টু চাম ৰিজন যেতিয়া ইজৰাইলৰ ওপৰত এটেক হ'ল অলপ পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইমবেলেঞ্চ হৈ গ'ল সেই ৰিজনটোত অলপমান ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আহি গ'ল বিকজ অফ উইচ সেই ডিলটো ভাঙি থাকিলে চ' সেইবিলাক ডিল হ'লেও ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে অলপমান ফেভাৰেবল হ'লে হয় বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ গুড উইথ বুথ চাউদি চাউদি আৰবিয়াত চাওক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বহুতখিনি আমাৰ মানুহ তাতে গৈ কাম কৰি আছে আৰু মেজৰ সেই চাউদি UAE ডুবাইৰ পৰা মেক্সিমাম ৰেমিটেন্সেছ ইণ্ডিয়াত আহে ৰেমিটেন্সেছ মানে ছাপ'জ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এজন মানুহ গ'ল তাতে চাউদিত তেওঁ তাতে বোলে কাম কৰি আছে তেওঁ তাতে সেইদিনা বোলে 1,000 টকা কমালে গুগল পে' কৰি বোলে নিজৰ ঘৰত 1,000 টকা পঠাই দিলে ইণ্ডিয়াত আৰু সেই 1,000 টকা দি সেই মানুহজনৰ ঘৰত যোনজন মানুহ আছে তেওঁ গৈ বজাৰ চজাৰ কৰিলে চ' টকাটো ইনকাম কৰি আছে বেলেগ কাণ্ট্ৰিত বাট দে আৰ স্পেণ্ডিং দ্য মানি ইন ইণ্ডিয়া দেট ইজ কল্ড ৰেমিটান্স চ' চবতকৈ বেছি ৰেমিটান্স ইণ্ডিয়া যদি ৰিচিভ কৰি আছে এণ্ড তাকো ৱৰ্ল্ডৰ চবতকৈ লাৰ্জেষ্ট ৰেমিটান্স ইজ কামিং ফ্ৰম চাউদি এণ্ড দেট ইজ টু দ্য কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া চ' সেইকাৰণে চাউদিৰ লগত বেয়া হোৱাটো ইণ্ডিয়া নিবিচাৰে ইৰাণৰ লগত বেয়া হোৱাটো ইণ্ডিয়া নিবিচাৰে বিকজ ইৰাণ প্লেজ এজ এ ষ্ট্ৰেটেজিক মিলিটাৰী ছিগনিফিকেঞ্চ পৰ্ট ফৰ ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ৰাইজিং ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ চাইনা So these are some important points that I tried to discuss with you all. It's a very in-depth topic hoy etu. You can keep on reading this, but we do not have much time. We need to just understand the crux and go ahead with our discussion and write the same in our answer script. So I hope you like this. And again, in the initial part of the video, I have already shared the detail of the program that we have started. Answer writing evaluation. Whatever answers apne likhe, essay likhe, we will check them instantly. So let me know if you find this video helpful and thank you.